बेगन बिनासन सोए। वाहे गुरु जी की फतेह। बेगन बिनासन सोए। भई अवज्ञा क्षमा करीजै। अवगण हार सदा बख्शीजै। मंदमती मैं पिख्यो न नीके। बोलियो कूर तुमार न जी के। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज पातशाह। तिन्हां दे पावन पवित्र बख्शिश भरे अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दे हजूर बड़े ही प्यार नाल जो लंबे अरसे तो गुर इतिहास दी कथा आप जी श्रवण करते आ रहे हो। चल रही लड़ी अनुसार धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह महाराज तिन्हां दा श्री करतारपुर साहिब दी धरती ते जो वख-वख तरीकिਆਂ दे नाल आप जी ने प्रसंग लड़ी श्रवण कीती, जिस विच साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी ने सब तो प्रथम बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं ये कहा कि बाहर जाओ देख के आओ रात्रि निशा किन्नी कू बतीत हुई है, किन्नी कू रात जिहड़ी वो लंघ चुकी है। इतिहास विच कवि जी ने वर्णन किया 3 वार बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं सतगुरु नानक पातशाह ने ये बचन कहे और 3 वार बाबा बुढ़ा साहिब जी आके यही गुरु नानक साहब पातशाह जी के चरणों विच बेनती करते रहे कि अद्धी कू रात अजे बतीत हुई है, अद्धी निशा अद्धी रात अजे बाकी है। उस तो बाद धन साहब श्री गुरु नानक पातशाह बाबा लहना साहब जी नूं यही गल दोहरा के आखदे ने कि जाओ लहना जी तुसी देख कर आओ कि रात्रि निशा किन्नी कू बतीत हुई है, किन्ना कू समा जिहड़ा वो लंघ चुका है। और पहली बार बाबा लहना जी भी आके सतगुरु नानक पातशाह नूं यही आखदे ने कि बाबा बुढ़ा साहब ठीक कह रहे ने, अद्धी रात अजे बतीत हुई है, अद्धी अजे चौथा पैर होण विच अमृत वेला होण विच बाकी है। फिर बाबे नानक साहब ने भाई लहने नूं कहा कि दोबारा फिर जाओ देख के आओ। ते कवि जी ने अंकित किया कहते भी सतगुरु नानक पातशाह ने जब दूसरी बार बाबे लहने नूं कहा ना भी जाओ देख कर आओ, तो फिर मन दे अंदर विचार पैदा होए कि जो बाबा बुढ़ा साहब ने जवाब दिता उही जवाब मैं दिता। सतगुरु ने फिर दूसरी बार भेजिया है। गुरु दी रमज गुरु जानदा है, पर गुरु मेरे तो वो बुलवाना चाहते ने, वो सुनना चाहते ने जिहड़ा सतगुरु दी रजा उहदी आग्या अनुसार होवे। ते कवि जी कह लगे भी जदों दूसरी बार बाबा लहना जी देख कर आए तो उन्हें बड़े प्यार विच आके ये कहा सतगुरु नानक पातशाह महाराज नूं भी जिन्नी समा बतीत होया, जिन्नी रात बतीत हुई वो तुहाडे हुक्म अनुसार तुहाडे भाने अनुसार बतीत हुई है। भाव जिन्नी रात्रि निशा बतीत हुई है, जिन्नी तुसी करवाई है,
ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੰਬੇਰੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਤ ਸੋਝ ਬਖਸ਼ੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਕਿਉਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਰਮਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੱਕ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਤੋਂ ਸਮਤ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਪਲਟਣ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਵੀ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਈ ਅਵਗਿਆ ਛਿਮਾ ਕਰੀਜੈ, ਅਵਗਣ ਹਾਰ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਈ ਅਵਗਿਆ ਛਿਮਾ ਕਰੀਜੈ, ਛਿਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਵਗੁਣਹਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੁਕ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਜਨ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੰਦ ਮਤੀ ਮੈਂ ਪਿਖਿਓ ਨਾ ਨੀਕੇ, ਬੋਲਿਓ ਕੂਰ ਤੁਮਾਰਨ ਜੀ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦ ਮਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲਾ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਆਣਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੰਦ ਮਤੀ ਮੈਂ ਪਿਖਿਓ ਨਾ ਨੀਕੇ। ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਨੀਕੇ ਬਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੂਰ ਬੋਲਿਆ, ਕੂਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੂੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਖੋਟੀ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੂਰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਹਿ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਦਿਆਲਾ, ਲਖਿਓ ਸਰਬ ਤੇ ਦਾਸ ਬਿਸਾਲਾ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੀਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਉ ਕਸੌਟੀ ਉਤਰਿਓ ਪੂਰਾ, 12 ਬੰਨੀ ਪਇਓ ਸਰੂਰਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੌ ਕਸੌਟੀ ਉਤਰਿਓ ਪੂਰਾ, ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ, ਭਾਵ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਗੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਉਸ ਕਸੌਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਰਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕਸੌਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ, ਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 12 ਬੰਨੇ, ਭਾਵ 12 ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਗਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਗੋਬਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗ ਤੇ ਗਾਲਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। 12 ਬੰਨੀ ਭਇਓ ਸਰੂਰਾ, ਜਿਵੇਂ 12 ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਖਿਓ ਸੇਵਕ ਸਭ ਹੀ ਭਾਂਤੀ, ਕਮਤੀ ਰਹੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਤ ਸਿਆਨ ਕੈ ਤਉ ਕੀਚੈ ਵਪਾਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਖਿਓ ਸੇਵਕ ਸਭ ਹੀ ਭਾਂਤੀ। ਬੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਆਏ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਤੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸੀ ਤੋਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਖਿਆ।
ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਵਨ ਦੇਖਾ, ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸੀਦ ਬਸੇਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਚਿਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਵਨ ਦੇਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸੀਦ ਬਸੇਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਸੇਖਾ ਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਖਤ ਦੇਨ ਕੀ ਮਨ ਬਿਦ ਆਨੀ, ਪਲਟੋਂ ਬੇਖ ਪਲੇ ਔਰ ਠਾਨੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਲਟੋਂ ਬੇਖ ਭਲੇ ਉਰ ਠਾਨੀ। ਬੇਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਮਾ ਬਦਲਣਾ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਬਦਲਣਾ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟੋਂ ਬੇਖ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਜਾਮਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪਲਟ ਕੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ, ਜੋ ਕਾਟਤ ਸੇਵਕ ਜਮ ਫਾਸੀ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਟਤ ਸੇਵਕ ਜਮ ਫਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਮਕਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰਾਗ ਨਾ ਰੋਗ ਨਾ ਸੋਗ ਅਕਾਲ ਸਦਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਸਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰਾਗ ਨਾ ਰੋਗ ਨਾ ਸੋਗ ਅਕਾਲ ਸਦਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਹੈ ਜਹੈ ਪੇਖੂ ਤਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਤ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਸਦਾਏ। ਤੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪਰਸ਼ੋਤਮ, ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਿਬੜੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਤਪੀਸ਼ਰ, ਮੁਨੀਸਰ, ਜੋਗੀ, ਜੰਗਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਲਾ ਬੰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਭਾਤ ਨ ਜਾਤ ਨ ਮਾਤ ਨ ਤਾਤ ਨ ਭਰਾਤ ਨ ਭੇਦ ਅਨੰਤ ਅਲਾਏ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਤ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਧਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਦ ਅਨੰਤ ਅਲਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਵੀ ਜੀ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਾਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੰਤਲਾ ਬੰਨਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਕਰਤਾਰ ਤਰਾ ਅਵਤਾਰ ਤਰਾ ਪੈ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਸੁਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਧਰਾ। ਪਹਿ ਪਹਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਮ ਆਉ ਜੜ ਜਾਹੇ ਰਚੇ ਨਰ ਨਾਰਨ ਕੇ ਜੇ ਚਿੰਨ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਨਰ ਨਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਅਨੂਪਮ ਰੂਪ ਹੈ ਭੂਪਣ ਭੂਪ ਜੋ ਰਾਵਣ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੂਪਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਪਮਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉਸਤਤ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੂਪਨ ਭੂਪ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਆਦ ਅਨਾਦ ਅਗਾਧ ਅਬਾਦ ਰਾਦਿਤ ਸਾਧ ਸਦਾ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਆਦ, ਆਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁੱਢ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅਨਾਦ। ਅਨਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਦ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜੁਗਾਦ ਮੁੱਢਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅਗਾਧ। ਅਗਾਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਥਾਹ, ਜਿਹਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਆਬਾਦ, ਆਬਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਧਤ, ਆਰਾਧਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਾਧਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸਦਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸਦਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਸਦਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਠਾਣ ਲਈ ਮਨ, ਅੰਗਦ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਉ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਠਾਣ ਲਈ ਮਨ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਾਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਗਦ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਉ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਹ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਾਤਮ ਵਿਆਪਕ ਥਾਪਕ, ਖਾਪਕ ਹੈ ਭਵ ਤਾਪ ਮਿਟਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਾਤਮ ਵਿਆਪਕ ਥਾਪਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਥਾਪਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਤਾਪ ਮਿਟਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਲੰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕੁਲਾਪ ਨਸੇ ਜਹ ਜਾਪ ਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਅਮਾਪ ਰਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਤੇ ਕਲਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਅਮਾਪ ਰਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗ ਕਾਰਨ ਦੰਭ ਬਿਦਾਰਨ, ਦਾਸ ਉਦਾਹਰਨ ਜਾਂ ਬਿਰਦਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਗ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੰਭ ਬਿਦਾਰਨ ਹੈ, ਦੰਭਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੋਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਜਾਂ ਬਿਰਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਠੱਟੀ, ਲੈਣੇ ਤਨ ਬੀਚ ਬਿਰਾਜੋਂ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਐਰਾਵਤੀ, ਗਮਨੇ ਉਠ ਪੁਣ ਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਰਾਵਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਵੀ ਨਦੀ, ਦਰਿਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਭੁੰਨ ਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਲਹਿਣਾ ਚੱਲਿਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਚਰਨ ਆਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਨਾ,
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਜਾਏ ਤੀਰ ਪਰ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਵਿਸੇ ਨੀਰ ਬਜਾਰੇ। ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਦ ਠਾਂਡੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ ਬਹੁ ਦਾਸਣ ਕੇ ਦੁਖ ਦਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸੇ ਨੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਛਿਨ ਲਹਿਣੇ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਬੈਠੇ ਤਟ ਪਰ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੱਟ ਤੇ, ਭਾਵ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰੇ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾਇਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਮਗਨ ਧਿਆਨ ਰਸ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁੰਦਰ, ਸੋ ਠਹਿਰਾਏ ਹਿਰਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਧਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਠਹਿਰਾਏ ਹਿਰਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਬਦੇਹ ਦੇਹ ਸੁਧ ਨਾਹੀ, ਸੁਖ ਅਮੋਲ ਪਾਇਓ ਉਰ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਇਓ ਬਦੇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਬਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸੁਖ ਅਮੋਲ ਪਾਇਓ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਐਸਾ ਅਮੋਲ ਸੁਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਸਚਲ ਬੈਠਿਓ ਧਿਆਨ ਨਿਮਗਣਾ, ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਕੀ ਇੱਕ ਲਿਵ ਲੱਗਣਾ। ਨਿਸਚਲ ਬੈਠਿਓ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠਹਿਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਕੀ ਇੱਕ ਲਿਵ ਲੱਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੰਧੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਡੋਰੀ, ਨਿਜ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀਨ ਬਦ ਛੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਸੀ ਡੋਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਜ ਤਾਪਨ ਕਰਨ ਦੀਨ ਤਬ ਛੋਰੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਟ ਪਰ ਆਏ ਦਾਸ ਕੋ ਹੇਰਾ, ਜਹ ਸੁਧ ਨਹਿ ਤਨ ਕੀ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ
ਤੇ ਤੱਟ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੇਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵੈ ਵੇਖਿਆ। ਦਾਸ ਕੋ ਹੇਰਾ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸੁਧ ਨਾਹੇ ਤਨ ਕੀ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਹੀ ਦੀ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਵਹਿਰ ਰੂਪ ਨੈ ਪਿਖੈ ਅਨੂਪਾ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਅਨਰੂਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਵ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਪਿਖੇ ਅਨੂਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਹਿ ਛਿਨ ਰੂਪ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜੋ, ਲਹਿਣੇ ਤੇ ਛਪਾਏ ਲਈ ਸੋਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ, ਤਹਿ ਛਿਨ ਉਸੇ ਵਕਤ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਪਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਸਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਏ ਖੁੱਲੈ ਬਲੋਚਨ, ਦੇਖੇ ਆਗੇ ਸੋਚ ਬਿਮੋਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ, ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਕੈ ਕੀਨ ਪ੍ਰਣਾਮਾ, ਲੈ ਨਿਜ ਸੰਗ ਚਲੇ ਸੁਖ ਧਾਮਾ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖ ਧਾਮਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਵੱਲ, ਆਸਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਮਹਿ ਆਣ ਬਿਰਾਜੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਸਭ ਸੁਖ ਸਾਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਹਿਣੇ ਕਉ ਬਿਠਾਏ ਤੇਹ ਕਾਲਾ, ਸੰਗਤ ਸਰਬ ਬੁਲਾਏ ਬਿਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ, ਉਸ ਆਸਣ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸੁਤ ਕੋ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ, ਆਏ ਤਬੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਮਜਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੁੱਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ। ਆਏ ਤਬੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਮਜ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਲਹਿਣੇ ਕੋ ਕਰਨਾ ਜੁਤ ਹੇਰਾ, ਲੀਏ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਏਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਲਿਏਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀਨ ਪ੍ਰਦਛਣ ਕੀਨ ਛੁਫੇਰੇ, ਕੀਨ ਪ੍ਰਦਛਣ ਤੀਨ ਛੁਫੇਰੇ,
ਕਰਤੇ ਧਰ ਕਹਿ ਭੇਟ ਅਗੇਰੇ। ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਭਾਵ 3 ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਲਿਏਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਕੈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ ਲਹਿਣਾ ਪਿਖ ਡਰਿਓ ਬਿਸਮਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨਲਿਏਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰਿਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਚੰਭਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਸਮਾਇਓ। ਐਨ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਪਰੀਤ ਮਹਾਨਾ ਤੇ ਛਿਨ ਇਹ ਬਿਦ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆਏ ਆ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਕਰਤਾਰ ਸਰਬ ਸਿਰ ਤਾਜਾ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਨਹਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਬ ਸਿਰ ਤਾਜਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਨ ਕੋ ਤੁਮ ਨੈ ਸਿਰ ਨਿਆਇਓ ਉਚਿਤ ਬੜੇ ਦੁਖ ਮੈਂ ਲਖ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਨ ਕੋ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਉਚਿਤ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਲਖ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਉਹਦੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਆਏ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਆਸਣ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਸਮਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਪੈਦਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਆਸਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੱਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਚਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਿੱਦ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਬ ਕਹਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਰਸੀਲੇ ਨੈਣ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਰਸੀਲੇ ਨੈਣ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਖਾ ਬਸ ਤੂਸ਼ਣ ਕਰੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬੈਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਬਸ ਤੂਸ਼ਣ ਕਰੋ। ਤੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬੈਣ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਣ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਉਚਰੋ ਸੋ ਹੋਵੈ ਸਾਚੀ, ਪੁਨ ਆਸ ਕਰੋ ਨਾ ਗਿਰਾ ਉਬਾਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਚਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਆਸ ਕਰੋ ਨਾ ਗਿਰਾ ਉਬਾਚੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਏ ਅਸ ਮੰਨੋ ਅਸ ਮਤ ਮੋਰੋ, ਭਾ ਸਭ ਕੋ ਗੁਰ ਹਵੈ ਜਗ ਚੇਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਗਦ ਨਾਮ ਆਜ ਤੇ ਹੋਹੀ, ਨਿਜ ਅੰਗਣ ਤੇ ਕੀਨੋ ਤੋਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਗਦ ਨਾਮ ਆਜ ਤੇ ਹੋਈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਜ ਅੰਗਣ ਤੇ ਕੀਨੋ ਤੋਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਅੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਜੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੋ, ਜਹ ਤਹ ਸਿੱਖੀ ਰੀਤ ਚਲਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੋ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਅੰਗਦ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਦੇਵੋ। ਅਸ ਕਹਿ ਪ੍ਰਭ ਦਵੈ ਰੂਪ ਸਹਾਇਓ, ਜਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਉਠਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਉਠਾਇਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਗਰ, ਦਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤਰੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਅਸ ਕਹਿ ਪ੍ਰਭ ਦਵੈ ਰੂਪ ਸੁਹਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਉਠਾਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਕੇ ਦੀਪਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ, ਜਿਉ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਜਗੇ ਮਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾਈਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ, ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਚੌਥਾ, ਐਵੇਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਕੇ ਦੀਪਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਈ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਰ ਗੁਰ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਗ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਈ, ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਰ ਗੁਰ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਤਖਤ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਤਖਤ ਬਿਠਾਇਓ, ਬਹੁਰੋ ਸਭ ਸੋ ਬਚਨ ਅਲਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸਨ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਬਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।